Yes, check the answer. Minus pi I by 2. Yes, take singularities. See, what do you mean by singular point? Suppose f of z equal to 1 by z minus 2. Assume f of z equal to 1 by z minus 2. At z equal to what we can say? F of z does not have derivative. Okay, at z equal to f of z, and at z equal to what is f dash of z? F dash of z tends to infinity. So derivative of f of z does not exist. If derivative of f of z does not exist, then we cannot say as a analytic function. So z equal to is called as a singular point. Take at z equal to f dash of z tends to infinity. At z equal to f dash of z tends to infinity. So f of z is not an analytic function. So f of z is not an analytic function. 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 That point is called as f of z is not an analytic function. That point is called as singular point. F of z is not an analytic function. That point is called as a singular point. F of z is not an analytic function. That point is called as a singular point. Or we can say singularity of f of z. Or take z equal to is singularities of f of z. Z equal to is singularity of f of z. Now take next one. Heading isolated singularities. Isolated singularities. Isolated singularities. I will give the example. F of z equal to 1 by z into z minus 2. F of z equal to f of z equal to 1 by z into z minus 2. So what is singular point? Z equals 0, Z equal to 2. So is there any other singular point in this neighborhood? So இது ரெண்டு தான் இதுக்கு என்னவா இருக்கும் சிங்குலார் பாயிண்டா இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி அதை ஐசோலேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. Z equal 0, Z equal 2ங்கிறத this is singular point. There is no other singular point in neighborhood. அப்ப these two singular points are called as a isolated singularities. Now take definition as per book. If the singular point is such that if the singular point is such that there is no other singular point in its neighborhood, there is no other singular point in its neighborhood, there is no other singular point in its neighborhood, then it is called as isolated singular point. 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 Now take f of z equal to, we can write summation n from 0 to infinity a n z minus a whole power n plus summation n from 1 to infinity b n z minus a whole power minus n divide பண்ணலாம். A function f of z divided as summation n from 0 to infinity a power n z minus a whole power n plus summation n from 1 to infinity bn z minus a whole power minus n. So the numerator term or denominator term? Is it first term is numerator or denominator?
numerator term, but second term is denominator term. Like that we can split, but this first term is called as analytic or regular part of f of z, but second term is called as principal part of f of z. First term is analytic or regular part of f of z. Second term is principal part of f of z. Second term is principal part of f of z. So here we have a concept of essential singularities. Essential singularities. Suppose if you write f of z equal to, take f of z equal to e power 1 by z. So what is the series formula for e power x? Already I told no. 1 plus x by 1 factorial x square by 2 factorial x cube by 3 factorial dot dot. This is formula for e power x. As per formula, how will you expand this? 1 plus 1 by 1 factorial 1 by z plus 1 by 2 factorial 1 by z square plus 1 by 3 factorial 1 by z cube plus dot dot dot. Just expansion for e power z. Yes, at z equal 0. At z equal to 0. So at z equal 0, is these all are principal part or regular part? Student, is this all are principal part or regular part? Principal part. Principal part. ஏனா கீழ இருக்குல, so அதெல்லாமே principal part. But how many terms contains in principal part? Z equal 0 ல how many principal terms? இது ஒரு term, இது ஒரு principal part, இது ஒரு term, இது ஒரு term. Like that, how many terms? Infinite number of terms. Take at z equal 0, f of z has, at z equal 0, f of z has, at z equal to 0, f of z has infinite number of terms. Sorry, at z equal 0, principal part of f of z has. Take at z equal 0, principal part of f of z. Principal part of f of z has infinite number of terms. At z equal 0, principal part of f of z has infinite number of terms. So z equal 0 is called as essential singularities. Z equal 0 is called as essential singularities. So z equal 0 is called as essential singularities. Similarly, we can write another example. Take f of z equal to sin z by z. Take f of, sorry, sin of, wait, f of z equal to sin of 1 by z minus a. F of z equal to sin of 1 by z minus a. Sin of 1 by z minus a. What is the formula for sin x? X minus x cube by 3 factorial, x power 5 by 5 factorial, x power 7 by 7 factorial. So how will you write sin of 1 by z minus a? 1 by z minus a minus 1 by 3 factorial, 1 by z minus a whole cube plus 1 by 5 factorial, 1 by z minus a whole power 5 dot dot minus dot dot. But z equal to a, what we can say? So is these terms are principal part or regular part? Principal part. How many terms? Infinite number of terms. Therefore, z equal to a is called as essential singularity. The definition take at z equal to a, principal part of f of z has infinite number of terms. At z equal to a, at z equal to a, principal part of f of z has, at z equal to a, principal part of f of z has infinite number of terms.
Principal part of f of z has infinite number of terms. Principal part of f of z has infinite number of terms. So z equal to a is essential singularities of f of z. So z equal to a is essential singularities of f of z. Z equal to a is essential singularities of f of z. Essential singularities of f of z. Take next heading. Removable singularity. Removable singularity. I will give the example. F of z equal to sin z by z. F of z equal to sin z by z. F of z equal to sin z by z. So how will you expand this? Z minus z cube by 3 factorial plus z power 5 by 5 factorial z power 7 by 7 factorial dot dot whole divided by z. Now, so denominator we have a principal part, but after the expansion what is happening? 1 minus z square by 3 factorial z power 4 by 5 factorial z power 6 by 7 factorial. Is there any principal part? No. Now write definition, then you will understand. At z equal to 0, at z equal to 0, at z equal to 0, there is no principal part of f of z. At z equal 0, there is no principal part of f of z. At z equal 0, there is no principal part of f of z. So z equal to 0 is removable singularity of f of z. So z equal 0 is removable singularity of f of z. Z equal 0 is removable singularity of f of z. Removable singularity of f of z. So என்னன்னா இனிஷியலா z equal to 0ல பிரின்சிபல் பார்ட் இருக்கும், பட் அது என்ன ஆயிருது, எக்ஸ்பான்ஷன் பண்ண இந்த இதை எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது, பிரின்சிபல் பார்ட்ஸ் ஆர் not present at z equal 0. So z equal 0 is called as a removable singularity of f of z. ஸ்டூடண்ட் புரியுதா இல்லையா? பட் இந்த சம்ல பாத்தீங்கன்னா at z equal to a ல பிரின்சிபல் பார்ட் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. How many terms? Infinite number of terms. So இங்க z equal to a ல infinite number of terms of principal part present, therefore called as a essential singularity. But here what is happening? At z equal 0, there is no principal part of f of z. So singularity removed. That's why called as a removable singularities. Okay. So இது கொஞ்சம் கான்செப்ட்ல இம்பார்ட்டன்ட். போட்டோம்னா நமக்கு கீழ டினாமினேட்டர்ல வந்து எல்லாமே 0 வந்துரும்ல சார். அப்போ எதன் பிரின்சிபல் பார்ட் எப்படி இருக்குங்க அதுல? டினாமினேட்டர்ல z டேர்ம் இருந்துச்சுனா அதுக்கு பேர் தான் பிரின்சிபல் பார்ட். ஓகே சார், ஓகே சார். அப்ப இங்க பிரின்சிபல் பார்ட்டே கிடையாதுல்ல? எஸ் சார். ஃபர்ஸ்ட் இருந்துச்சு, பட் அது என்ன ஆயிடுச்சு? கேன்சல். ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. தட்ஸ் வை கால்ட் as a removable singularities. இதுல சம்மலா எதுவும் பெருசா தேவையில்லை, பட் புக்ல இதுதான் டெஃபினிஷன். These are the example. But take next one more important question. F of z equal to sin z by z cube. Find the pole of order. Find the pole of order. This is a lot of times asked. Find the pole of order. Find the pole of order. Yes, here what about pole? How many poles? So z equal 0, pole of order is 3. This is wrong answer. ஏன்னா இங்க என்ன சொல்லலாம்னா we can say as a என்ன பண்ணலாங்க, how will you expand sin z? Z minus z cube by 3 factorial z power 5 by 5 factorial divided by z cube. இப்ப மேல எல்லா டேர்ம்ல என்ன கேன்சல் பண்ணலாம், ஒரு z கேன்சல் பண்ணலாம். now what will I write? Z minus z 1 minus z square by 3 factorial z power 4 by 5 factorial whole divided by z square. Therefore z equals 0, pole of order
போல் ஆஃப் ஆர்டர் 2 தான் கரெக்ட் ஆன்சர். நோட் பண்ணீங்க, இது நிறைய முறை கேட்டிருக்காங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல. ஸோ z equal 0, pole of order 3 is wrong answer. Z equal 0, pole of order 2 is the correct answer. Z equal 0, pole of order 2 is the correct answer. ஸோ ஒரு சின்ன ஸ்டோரி நான் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பேன், நான் சொல்லியிருப்பேன், இல்லைனாலும் ரிப்பீட் பண்ணிடுறேன். சின்ன ஒரு இது. ஸோ 2017 டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் கால்ஃபர் பண்ணாங்க. ஸோ அப்போ என்னுடைய எய்ம் வந்து ஒரு டாப் 10க்குள்ளே வரணும். ஏன்னா நம்ம இசிஇ ஒரு 10 இயர்ஸாக கேட் ஃபேக்கல்ட்டியாக இருக்கோம், கேட் ரேங்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கோம். பட் டிஆர்பி எக்ஸாமில் ஒரு டாப் 10க்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு ஒரு எய்மில் தான் அப்ளை பண்ணோம். பட் ஒரு 6-7 மாதம் டைம் இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3 மாதம் படிக்கவே இல்லை. பட் இருந்தாலும் மற்ற பேப்பர் லைக் சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம், கண்ட்ரோல் சிஸ்டம், டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன், இஎம்டி, மேக்ஸ் எல்லா பேப்பரும் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்போம் கேரளாவில். ஸோ அதனால எனக்கு படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் எக்ஸ்ட்ரா 3 பேப்பர் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க, நான் கேட் சிலபஸ். அந்த சிலபஸ் கேட்ல கிடையாது, ஐஇஎஸ்ல கிடையாது. லைக் சிமாஸ், விஎல்எஸ்ஐ டிசைன், நெக்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ், நெக்ஸ்ட் மொபைல் கம்யூனிகேஷன். இந்த 3 பேப்பருமே டிஆர்பி சிலபஸ்ல இருந்துச்சு. எப்பயுமே டிஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா கேட் சிலபஸ் என்னவோ அது அப்படியே கொடுத்துருப்பாங்க. பட் போன முறை சிலபஸை வந்து அப்டேட் பண்ணியிருந்தாங்க. கேட் சிலபஸ் அப்படியே கொடுக்காம கேட் சிலபஸையும் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா தே ஆடட் 3 பேப்பர்ஸ் ஃபார் இசி பேப்பர்ஸ், சிமாஸ் இல்லைனா விஎல்எஸ்ஐ, அப்புறம் மொபைல் கம்யூனிகேஷன், கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க. அது 3 தான் படிக்கணும்ட்டு புக்ஸ் வாங்கியாச்சு, மெட்டீரியல் வாங்கியாச்சு, டெக்ஸ்ட் புக்கெல்லாம் வாங்கியாச்சு. பட் என்னன்னா கேரளாவில் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டே இருக்கிறனால என்னால் அந்த 3 பேப்பர் டச் பண்ணவே முடியல. இப்போ சரியாச்சா? ஸோ அந்த 3 பேப்பர் என்னால் டச் பண்ணவே முடியல. பட் எக்ஸாமுக்கு கரெக்டாக 1 மந்த் ஆயிடுச்சு. கரெக்டாக 1 மந்த் தான் இருக்கு. அப்பயும் அந்த 3 பேப்பர் டச் பண்ணலாம். அந்த 3 பேப்பர்ல ஒரு 60 மார்க் வெயிட்டேஜ் இருக்கும். பட் 60 மார்க் கம்மியானா என்ன ஆகும்? ஜாபே கூட கிடைக்காம போகலாம், இல்லைன்னா கண்டிப்பா ரேங்க் எடுக்காம போகலாம். என்னுடைய எய்ம், எங்க வீட்டுல எல்லாம் என்னுடைய அக்கா கூட திட்டினாங்க, நீ என்ன 7-8 வருஷம் ஃபேக்கல்ட்டியா இருக்கிறங்கிற, டிஆர்பி ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ சரி நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லினாலும் அந்த படிக்கலாம் அப்படியே விட்டேன், அசால்ட்டா படிக்கல. கடைசியா 1 மந்த் தான் டைம் இருக்கு, அந்த 3 பேப்பர் படிக்கணும். பட் 3 பேப்பர் படிக்கணும்ட்டு கேரளாவில் ஒரு 15 நாள் லீவ் சொல்லிட்டு திருச்சிக்கு வந்தாச்சு. ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேக்குதா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேக்குதுங்களா? ஓகே ஓகே. ஸோ அங்க திருச்சிக்கு வந்தாச்சு. ஸோ அந்த டைம்ல தான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 மந்த், ஒரு 20 நாளுக்கு முன்னாடியே திருச்சி வந்தாச்சு. ஸோ அங்கே திருச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்டியூட்ல இசி ஃபேக்கல்ட்டி கிளாஸ் எடுக்கிறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஸோ அங்கே போனால் அந்த 3 பேப்பர் சொல்லி தருவாங்கன்ட்டு அவரை ஃபோன் பண்ணி என்கொயரி பண்ணோம். ஸோ அவர் வர சொன்னார், இன்ஸ்டியூட் வர சொன்னார். ஸோ போகிறப்ப அந்த விஎல்எஸ்ஐ அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸு அந்த பேப்பரெல்லாம் அவர் ஏற்கனவே எடுத்து முடிச்சிட்டாரு. லேட்டாக ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு மட்டும் அந்த கண்ட்ரோல் சிஸ்டம், சிக்னல்ஸ் இது மட்டும் பேலன்ஸாக இருந்தது. நான் போய் அவர்கிட்ட கேட்டேன், எனக்கு இந்த 3 பேப்பர் தான் வேணும், மற்ற பேப்பர்லாம் நான் கேட் ஃபேக்கல்ட்டி எனக்கு தெரியும், இந்த 3 பேப்பர் எனக்கு சுத்தமாக தெரியாதுன்னு சொன்னேன். அவர் சொன்னார், கேட்டுக்கு இங்கேயும் எல்லாம் சம்மந்தம் கிடையாது, ஸோ இங்கே வந்து எல்லாம் புதுசாக தான் இருக்கும், நீ உட்காந்து கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அட்டன் பண்ணி என்னை உட்கார வச்சுட்டாரு. நான் போனது வந்து எனக்கு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் எல்லாம் வேண்டாம், நான் ஏற்கனவே கேட்ல எல்லாமே தெரியும், பட் எனக்கு வந்து இந்த 3 பேப்பர் தான் வேணும்னு ஃபோனில் கேட்டுட்டு தான் போனேன். ஸோ அங்கே போனால் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அட்டன் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார். நான் சொன்னேன், இந்த 3 பேப்பர் நீங்கள் முடிச்சாலும் எடுக்கலினாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு மெட்டீரியல்ஸ் நோட்ஸ் மட்டும் வாங்கிருங்க அப்படின்னு தான் போய் கேட்டேன். சரி அவர் ஃபீஸ் கட்டிடு நான் அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன்னு சொன்னார். ஃபீஸ் கட்ட சொன்னார். 18,000 ஃபீஸ் அப்போ கட்டியாச்சு. ஆக்சுவலாக ஃபீஸ் 35,000 வீக்கெண்ட் பேட்சுக்கு. எனக்கு கம்மியாக இருக்கிறனால ஒரு 18,000 கட்டிட்டு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன். பட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் கிளாஸ் அவர் இசி ஃபேக்கல்ட்டி நல்லாவே சொல்லித்தரலாம், நிறைய தப்பாக தான் சொல்லி கொடுத்தாரு. பட் இருந்தாலும் என்னால் அட்டன் பண்ணவே முடியல கிளாஸ்ல. ஏன்னா நான் படிச்சு வச்சிருக்கேன், அவர் ஏதோ எடுக்கிறாரு, எப்படி நான் பண்றது? அதனால நான் கிளாஸ்ல சும்மா உட்காந்துட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா மெட்டீரியல்ஸ் போய் கேட்டேன், அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார்ட்டையாச்சும் வாங்கிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டார். அப்புறம் அடுத்த நாள் ஷெடியூலும் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் தான் அனுப்புனாரு. அப்புறம் அடுத்த வாரம் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் தான் அனுப்புனார். எக்ஸாமுக்கே 3 வாரம் தான் இருக்கு, 3 வாரமும் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அட்டன் பண்ணுமான்ட்டு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே 2 ஸ்டூடெண்ட் இருந்தவங்க என்னுடைய பழைய கேட் ஸ்டூடெண்ட். அவங்க என்னை பார்த்து சர்ப்ரைஸ் ஆயிட்டாங்க. சார் நீங்களே கேட் ஃபேக்கல்ட்டி, நீங்க எதுக்கு இங்கே கிளாஸ் வந்தீங்கன்னு என்னை கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், இந்த 3 பேப்பர் எனக்கு சுத்தமா தெரியாது, அந்த 3 பேப்பர் இவர் சொல்லி தரனாரு, மெட்டீரியல் தரனாரு, அதுக்காக தான் வந்து ஃபீஸ் கட்டினேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்புறம் அந்த பொண்ணு பேர் கவிதான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்க சொன்னாங்க, சரி எனக்கு வந்து அந்த நோட்ஸ் எல்லாம் எங்கிட்ட இருக்கு, எனக்கு வந்து இது சொல்லி கொடுங்க, நெட்ஒர்க்ஸ்ல டிரான்சியன்ஸ் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, இவர் சார் எடுக்கல, நீங்க சொல்லி கொடுங்க.
சொல்லிக் கொடுங்க, நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த நோட்ஸ் எல்லாமே நான் வீட்டுல இருந்து எடுத்தாந்துறேன்னு சொன்னாங்களா. அவங்க கூட உட்காந்து ஒரு ஹாஃப் டே டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன். அப்புறம் நோட்ஸ் எடுத்தாங்கன்னு சொன்னா, சார் நான் காரைக்குடி போயிட்டேன், நான் இங்க வரவே மாட்டேன் இனிமேல் அப்படின்ட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் சரின்ட்டு ஏற்கனவே ஒருத்தர், அவர் ஒரு 15 வருஷம் காலேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவர் 2 வருஷமா டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் தான் அந்த சார்ட்ட படிச்சாராமா, 3 வருஷமா படிச்சாராமா, படிச்சுட்டே இருந்தாராமா. அவர் என்னை பார்த்து, சார் நம்ம குரூப் ஸ்டடி பண்ணலாம், நான் வந்து ஒரே ரூம் எடுத்து ஸ்டே பண்ணி இந்த 3 வாரம் குரூப் ஸ்டடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி, சார் எனக்கு அந்த அனலாக் எலக்ட்ரானிக் சிடிசி மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுத்துருங்க, கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் விஎல்எஸ்ஐ எல்லாம் வந்து நோட்ஸ் எல்லாம் கரூர்ல இருக்கு, நான் போய் எடுத்துட்டு வந்துறேன்னு சொன்னாரு. சரி, ஒரு வாரம் அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இடிசி ஒரு 4-5 நாள் சேர்ந்து படிச்சோம். கரூர் போயிட்டு வரேன்ட்டு போனாரு, போயிட்டு வந்து நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்தாந்துட்டாரு. ஸோ விஎல்எஸ்ஐ நோட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தாரு, எல்லாமே காமிச்சார். விஎல்எஸ்ஐ நோட்ஸ், அந்த சார் எடுத்த விஎல்எஸ்ஐ நோட்ஸ், கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ், மொபைல் கம்யூனிகேஷன் எல்லா நோட்ஸும் பார்த்தாரு. ஹேண்ட் ரைட்டிங் புரியவே புரியாது, ஒரு பேஜ் படிச்சீங்கன்னா ஒரு 10 லைன் புரியறதே கஷ்டம். பட் இருந்தாலும் அந்த நோட்ஸை படிச்சு ஆகணுமேன்னு கொஞ்சம் ரீட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அவர் திடீர்னு சரி நான் ஊருக்கு போயிட்டு வரப்ப திடீர்னு ஃபோன் பண்ணாரு, இல்ல சார் நான் கம்பைன் ஸ்டடி பண்ணல, எனக்கு வீட்டில் அர்ஜென்ட் ஒர்க் இருக்கு, நான் வந்து என் புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கிக்கிறேன், என் நோட்ஸ் எல்லாம் கொடுங்க நான் அப்படின்னு திடீர்னு நோட்ஸ் எல்லாம் கேட்டாராமா. பட் லைட்டா அப்பதான் தெரிஞ்சது, மற்ற ஒரு 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்திருப்பாங்களே ஈஸியில, அவங்க எல்லாம் இவரை பிடிச்சி சத்தம் போட்டிருக்காங்க, நீ எதுக்கு அவருக்கு நோட்ஸ் கொடுத்த, அவர் ஈஸி எல்லா பேப்பரும் தெரியும், அப்புறம் இந்த 3 பேப்பர் படிச்சு அவர் செலக்ட் ஆயிடுவாரு, நம்மளுக்கு காம்படிஷன், அதனால கேட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து இந்த 3 பேப்பர் தெரியாது, அதனால காம்படிஷன், நீ எதுக்கு நோட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னு அவங்க மற்றவங்க எல்லாம் அவரை ஃபோன் பண்ணி அந்த குரூப்ல கேட்டிருக்காங்க, அவர்கிட்ட போய் நோட்ஸை வாங்கு அப்படின்ட்டு. அது லைட்டா எனக்கு தெரிஞ்சது. பட் அவர் நோட்ஸ் வாங்குறாருன்ட்டு நான் ரூம்ல இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன், போயிட்டு சாயந்தரம் வாங்க, நான் வெளியே போயிட்டேன் அப்படின்ட்டு. நான் போய் அந்த கேப்ல அந்த நோட்ஸ் எல்லாம் ஜெராக்ஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். நான் அதுக்குன்னு அவ்வளவு ஏமாலியா போக முடியாதுல்ல, ஏதோ கொஞ்சம் ஏமாறலாம். ஜெராக்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன், விஎல்எஸ்ஐ கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் எல்லாம் ஜெராக்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு படிக்கணும்னு ட்ரை பண்ணேன். ஓரளவுக்கு படிச்சேன், படிக்கலன்னு சொல்ல, ஓரளவுக்கு படிச்சு அந்த நோட்ஸ்ல இருந்து ஒரு 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 அந்த நோட்ஸ் படிச்சதுனாலதான் ஒரு 20 மார்க் பக்கமா ஸ்கோர் பண்ண முடிஞ்சது. அந்த நோட்ஸையும் வச்சுட்டு அந்த நோட்ஸ் எந்த புக்ல இருக்குன்னு தேடிட்டே இருந்தா எந்த புக்லயுமே காணோம். நான் விஎல்எஸ்ஐக்கு நீல் வெஸ்டி, அப்புறம் சிமாஸ் டிசைன் புக்கு, எல்லா புக்கும் வச்சு பார்த்துருக்கேன், அவர் எடுத்தது எங்கேயுமே காணோம். பட் எங்க எடுத்தாரோ தெரியலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா, தேடி பார்த்தா கடைசீட்ல ஒரு லோக்கல் ஆத்தர் இருக்கும் விஎல்எஸ்ஐக்கு, அந்த புக்ல இருக்கிறத அப்படியே எடுத்து வச்சிருந்தாரு. பட் இருந்தாலும் அந்த நோட்ஸை படிச்சதுனால எனக்கு ஃபாரின் ஆத்தர்ல படிக்க கொஞ்சம் ஐடியா கிடைச்சது. ஓரளவுக்கு அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த 3 பேப்பர்லயே ஒரு 50 மார்க் கேட்டாங்க, ஒரு 15 மார்க் பக்கமா ஸ்கோர் பண்ணிட்டேன். மொபைல் கம்யூனிகேஷன், அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ், அப்புறம் விஎல்எஸ்ஐல ஒரு 15 மார்க் எடுத்தாச்சு. ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் அப்போ வந்து நோட்ஸுக்காக என்னை ஒரு மேடம் அங்க சேர்த்தி விட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த கவிதாங்கரங்களை நோட்ஸ் கேட்டா நான் காரைக்குடி போயிட்டேன், இனிமேல் வரவே மாட்டேன்ட்டாங்க. அப்புறம் 2 பசங்க தருமபுரி நல்லா பேசினாங்க, க்ளோஸா பேசினாங்க, எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு நாள் அவங்க வந்து ரூம் எடுத்து தான் தங்கியிருந்தாங்க. சரி நான் ரூமுக்கு வரேன், நோட்ஸ் வாங்கிக்கிறேன்னு சொன்னா, நாங்க 3 வாரம் தான் டைம் இருக்கு, நோட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு நான் எப்படி படிக்கிறது, நோட்ஸ் எல்லாம் தர முடியாதுன்ட்டாங்க. அப்புறம் இன்னொருத்தங்க வந்து மணப்பாறை, நான் மணப்பாறை வழியா போயிருக்கேன், நான் மணப்பாறை வந்து நோட்ஸ் வாங்கிக்கிறேன்னு சொன்னா, மணப்பாறையில எங்க வீட்டை நீங்க கண்டே பிடிக்க முடியாதுன்ட்டாங்க, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் விட்டு இறங்கி எங்க வீட்டுக்கு வரவே முடியாதுன்ட்டாங்க. நான் சொன்னேன் காரு பிடிச்சுனாச்சும் வந்துடுறேன், நான் கார்ல பிடிச்சு உங்க வீட்டுக்கே வந்துடுறேன், எனக்கு தயவுசெய்து நோட்ஸ் வேணும்னா, இல்ல காரெல்லாம் எங்க ஏரியாக்குள்ளேயே விட மாட்டாங்க அப்படின்ட்டாரு. அப்படிதான் சொன்னார். உண்மையாலும் ப்ராமிஸா இதெல்லாம் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் என்னை விஎல்எஸ்ஐ ஒரு மேடம் வந்து அவங்க தான் அந்த சென்டர் சேருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க, அங்க சொல்லி தருவாரு அப்படின்னு அந்த மேடம் சொன்னாங்க. அப்புறம் அந்த மேடம்கிட்ட ஃபோன் பண்ணா, நான் சமைக்கிறேன், குழந்தைங்களை பாத்துக்கிறேன்ட்டு காலையில ஃபோன் பண்ணா சாயந்தரம் ஃபோன் பண்ணுவாங்க, சாயந்தரம் ஃபோன் பண்ணா நாளைக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் ஃபோன் பண்ணா, சார் நீங்க வந்து நாங்க வந்து 28,000 ஃபீஸ் கட்டியிருக்கோம், 1 வருஷமா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கோம், சனி ஞாயிறெல்லாம் நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன், நீங்க திடீர்னு இப்போ வந்து நோட்ஸ் கொடுங்கன்னு கேட்டா நாங்க யாரும் தரமாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி தரமாட்டேன்ட்டாங்க யாருமே. அந்த மேடம் அப்படிதான் சொன்னாங்க, நாங்க 28,000 காசு கண்டிருக்கோம், ஒரு வருஷம் காசு கூட பிரச்சனை கிடையாது, நான் காலேஜும் போயிட்டு சனி ஞாயிறு ஆனா அவர்கிட்ட போய் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி நோட்ஸ் எழுதி வச்சிருக்கேன், நோட்ஸ் எல்லாம் நான் தர மாட்டேன் அப்படின்ட்டாங்க. அப்ப எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்திருக்கும். அந்த 18,000 கட்டின வாத்தியாரு நீ யார்ட்டையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட வாங்கிக்கன்னு சொல்லிட்டாங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த மேடம் என்னை ரெஃபர் பண்ண மேடம் அவங்கனாச்சும் 2 நாள் கழிச்சு ஓப்பனா சொல்லிட்டாங்க. நான் அந்த நோட்ஸ் வாங்குறதுக்காக 10 நாள் வேஸ்ட் பண்ணேன். அந்த 10 நாள் நான் உட்காந்து ஓனா படிச்சிருந்தா கூட என்ன இருக்கலாம், நானே படிச்சிருந்திருக்கலாம் அந்த பேப்பரை. ஐயோ அந்த நோட்ஸ் வேணுமே, அந்த நோட்ஸ் வேணுமே, அந்த அளவுக்கு பில்டப் கிரியேட் பண்ணி விட்டாங்க. ஸோ அந்த நோட்ஸ் வேணுமே, அந்த நோட்ஸ் வேணுமே தேடி அதுக்கே ஒரு 10 நாள் எனக்கு போயிடுச்சு. அப்புறம் இன்னொரு 10 நாள் தான் இருந்துச்சு ரிவைஸ் பண்றதுக்கு. அப்புறம் அந்த நோட்ஸ் ஒருத்தர் கொடுத்தாருல, அதை வச்சு படிச்சு ஓரளவுக்கு செலக்ட் ஆனேன். அப்போ மால் ப்ராக்டிஸ் நிறைய நடந்தது.
ஸோ இது ஒரு சின்ன ஸ்டோரி, லைஃப்ல ஒரு மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ். மாரல் So, ஸ்டோரி சார். எது மாரல் மாரல்? மாரல் என்னன்னா நோட் என்ன ஷேர் சொல்லலாம்? பண்ணிக்கலாம். தன் கையே தனக்கு உதவி சார். அப்படிங்களா? தன் கையே தனக்கு உதவி. ஆமா, அது உண்மையால அப்படித்தான். நான் ரூம் எடுத்து ஹோட்டல்ல ரூம் எடுத்து 20 நாளுக்கு அவ்வளவு செலவு பண்ணி தங்கிட்டு நோட்ஸ் நான் பாட்டுக்கு 7-8 நாள் ஃபோன் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் கேட்டு இருந்தாலும் அந்த டைம்ல நானே உட்காந்து படிச்சிருக்கலாம். பட் விஎல்எஸ்ஐ புதுசா படிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். பட் அவரோட நோட்ஸ் கிடைச்சதுனால ஒரு 7-8 மார்க் கண்டிப்பா ஸ்கோர் பண்ணேன். கிடைக்கலைன்னா அது ஸ்கோர் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். ஸோ இதுல இருந்து என்ன சொல்றதுன்னா, ஒன்றும் கோச்சிங் கிளாஸ்ல கிடைக்கிற நோட்ஸோ அட்டன் பண்றதோ ஒன்றும் அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஸோ நானே எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பேன். ஸோ அதே மாதிரி நீங்களும் என்ன பண்ணும், யாராச்சும் வெளியிருந்து வந்தாங்கன்னா நோட்ஸ் என்ன பண்ணும், கொடுப்பீங்களா கொடுக்க மாட்டீங்களா? நோட்ஸ் கொடுக்காதீங்க, உங்களுக்கு தான் வேணும். இங்க படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான நோட்ஸ் தான் இது. நிறைய கோச்சிங் சென்டர்லாம் இருக்கு, அங்கெல்லாம் வந்து அவ்வளவு டீட்டெயிலா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எல்லாம் கிளாஸ் எடுக்க கிடையாது. ஸோ அதனால நோட்ஸை நீங்களே வச்சிருங்க, நல்லா படிங்க. நிறைய டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் கண்டிப்பா தேவை. ஸோ ஈவினிங் இன்னொரு டெஸ்ட் இருக்கு மேக்ஸ்ல. எஸ் டேக் நெக்ஸ்ட் டாபிக். Yes, next heading, calculation of residue. Next heading, calculation of residue. Calculation of residue. Calculation of residue. So how will you write f of z in terms of Lorentz series summation n from 0 to infinity a n z minus a whole power n summation n from 1 to infinity b n z minus a whole power minus n. So what is coefficient of 1 by z minus a? What is coefficient of 1 by z minus a? Student, tell me. This is Lorentz series expansion of f of z. From that, what is coefficient of 1 by z minus a? 1 illa. Yes, in the term la, what is the value of n? n substitute பண்ணோம். We need 1 by z minus a. அப்ப இங்க n replaced as 1. அப்ப அதோட coefficient அது பக்கத்துல இருக்கிறது என்னது? b n. b n கிடையாது, b 1. This is called as a residue. That b1 is called as a residue. But residue க்கு formula இருக்கு. Take residue of f of z at z tends to a formula. Limit z tends to a, z minus a into f of z. But here z equal to a. But here z equal to a pole of order 1. Formula note பண்ணிக்கங்க. This is formula to find residue. Residue of f of z at z tends to a equal to limit z tends to a, z minus a into f of z. Here z equal to a is pole of order 1. Next, residue of f of z at z tends to a. Limit z tends to a 1 by 1 factorial d by dz of z minus a whole square into f of z. Here z equal to a is pole of order 2. So pole of order 2 na in the formula. Residue of f of z at z equal to a formula. Limit z tends to a 1 by 2 factorial d square by dz square of z minus a whole cube into f of z. Here z equal to a is pole of order 3. Yes, next general. Residue of f of z
at z equal to a, limit z tends to a 1 by n minus 1 factorial d power n minus 1 d z power n minus 1 into z minus a whole power n f of z. Here z equal to a is pole of order n. This is general formula. This is d. So இப்படி நான் வச்சுங்க pole of order 3 னா என்ன வரும்? z minus a whole cube f of z வரும். பட் முன்னாடி என்ன வரணும்? d square by dz square. அதுக்கு முன்னாடி என்ன வரணும்? 1 by 2 factorial. அப்படி நான் வச்சுங்க. So pole of order 2 னா என்ன வரும்? z minus a whole square into f of z. அதுக்கு முன்னாடி என்ன வரணும்? d by dz. அதுக்கு முன்னாடி 1 by 1 factorial. இதே pole of order n னா என்ன வரும்? z minus a whole power n f of z. அதுக்கு முன்னாடி என்ன வரணும்? d power n minus 1 by dz power n minus 1. அதுக்கு முன்னாடி என்ன வரணும்? 1 by n minus 1 factorial. Yes, take first problem. F of z equal to e power 2z divided by z plus 1 into z minus 2 into z square. Find a residue at each pole. So இது ரொம்ப பெருசா இருக்கும். 1 minute சின்ன ப்ராப்ளம் கொடுக்கிறேன். z மட்டும் எடுங்க. Find a residue at each pole. Find a residue at each pole. Find residue at each pole. So residue of f of z at z equal to 2. என்ன formula? So z equal to pole of order 1 or pole of order not 1. Pole of order 1. Therefore limit z tends to 2. Pole of order 1 na z minus 2 f of z. அவ்வளவுதான். d by dz எதுவும் தேவையில்லை. அப்ப limit z tends to 2. What is z minus 2 into f of z? E power 2z by z plus 1. So what is answer? E power 4 by 3. Next, residue of f, or I will write. Next, residue of f of z at z equal to minus 1. Solve it. Residue of f of z at z equal to minus 1. Yes, how will you find residue at z equal to minus 1? Yes, limit z tends to minus 1. So pole of order 1. Therefore z plus 1 into f of z. So limit z tends to minus 1. What is z plus? E power 2 z by z minus 2. So e power minus 2 by minus 3. This is answer. Next question, f of z equal to 1 by z minus 2 whole square into z plus 1. Or here you take z by. F of z equal to z by z minus 2 whole square into z plus 1. Find a residue at a simple pole. Find a residue at a simple pole, comma, simple pole and repeated pole respectively. Find a residue at a simple pole and repeated pole respectively.
Yes, which one is simple pole, which one is repeated pole? Z equal to -1 is called as a simple Simple. pole. ஒரே ஒரு ஆர்டர் இருந்துச்சுன்னா simple pole, but Z equal to repeated 2 times, so called as a repeated pole. Yes. Now find residue of f of Z at Z equal to -1. Formula: limit Z tends to -1, Z plus 1 into f of Z. So limit Z tends to -1. What is f of Z into Z plus 1? Z by Z minus 2 whole square. What is answer? -1 by -3 whole square. Answer -1 by 9. Yes, find a residue at Z equal to 2. Yes, residue of f of Z at Z equal to. So limit Z tends to 2. What is pole of order? Formula ஒன்றும் மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை, ஈஸி தான். What is pole of order? 2. பட் என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் Z minus 2 whole square into f of Z எழுதிக்கணும். முன்னாடி என்ன வரணும்? D by dz. அதுக்கு முன்னாடி என்ன வரணும்? 1 by 1 factorial. அவ்வளவுதான். நீங்க ஃபார்முலா ஒன்றும் பை ஹார்ட் பண்ண தேவையில்லை. Limit Z tends to 2, d by dz of, what is Z minus 2? Z by Z plus 1. Yes, now differentiate by UV method. Limit Z tends to 2, Z plus 1 whole square, Z plus 1 minus Z. Now 1 by 3 whole square. Answer 1 by 9. Yes, next chapter. Yes, take next one, Cauchy's residue theorem. Take f of Z is an analytic function. Analytic function inside and on a closed curve C. Then integral over C f of Z dz equal to 2 pi I into sum of residue at each pole. So this is Cauchy's residue theorem. In short form, you can write 2 pi I into sum of residue at each pole. Yes, take question, integral over C e power Z divided by Z minus 2 into Z minus 4 dz equal to what? Here the value of C modulus of Z equal to 3.
So integral over e power z by z minus 2 z minus 4 dz equal to what? So now z equal to lies inside the sea or outside the sea? Lies Inside, inside the sea. But z equal to 4 lies outside this. outside the sea. If it is lies outside the sea, then we can say residue 0. So now for this, what is answer? Yes, residue of f of z at z equal to 2. How will you find? And this is pole of order 1 or 2? Pole of order 1. This also pole of order 1. So now find residue of f of z. This whole term is f of z now. Understand? This whole term is f of z. But Cauchy's integral formula numerator f of z இருக்கும். But in Cauchy's residue theorem, this whole term is f of z. So residue of f of z at z equal to, what is the value? Limit z tends to 2, z minus 2 into f of z. Therefore, limit z tends to 2. What is the value of z minus 2 into f of z? E power z by z minus 4. So e power 2 by minus 2. Answer minus 1 by 2 e power 2. Now, important, residue of f of z at z equal to 4, 0. Because of z equal to 4 lies inside the sea or outside the sea? Z equal to 4 lies outside the sea, so residue 0. Now final answer, integral answer 2 pi I into sum of residue at each pole. So 2 pi I into what? Minus e power 2 by 2 plus 0. Answer is what? Minus e power 2 pi I. This is answer. Very simple. So residue theorem easy இருக்கும். But can we solve same problem by Cauchy's integral formula? Yes, solve by Cauchy's integral formula. Here how many poles? Student, here how many poles? Two poles. Out of 2 poles, one lies, first pole lies inside, second pole lies outside. அப்ப outside இருக்கிறத என்ன பண்ணிக்கணும்? Numerator Numerator சேர்த்துக்கிட்டு, then we can apply Cauchy's integral formula. We will get same answer. Now verify the answer using Cauchy's integral formula. So we can rewrite integral over c e power z by z minus 4 divided by z minus 2 dz equal to 2 pi I into f of 2. So 2 pi I into what is f of 2? E power 2 divided by 2 minus 4. So minus pi I e power 2 is the answer. Same answer. So this is using, here we used CAUCH, Cauchy's integral formula. Yes, student, take the next question. Yes, students, here what are the poles? Z equal 0, pole of order 2. 2 lies inside the sea or outside the sea? Inside. Inside the sea. Now Z equal to minus 1, pole of order 1. 1 lies inside the sea or outside the sea? Inside the sea. Inside the sea. But Z equal 2 is pole of order 1 lies Outside the sea. outside the sea. Very important. So totally we have 3 poles, but Z equal 0, pole of order 2, Z equal to minus 1, pole of order 1, Z equal to pole of order 1. But Z equal 0 lies inside the sea, Z equal to minus 1 also lies inside the sea, but Z equal to lies outside the sea. So can we use Cauchy's integral formula? Student, can we use Cauchy's integral formula? Yes, sir. We cannot use. Why? Idu lies inside, idu lies inside. We cannot use.
2 poles rising. ஒன்னு மட்டும் இன்சைடு மத்த ரெண்டு அவுட் சைடு இருந்தா மத்த ரெண்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் நியூமரேட்டரோட கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் பட் இங்க அவுட் ஆஃப் 3 2 poles are lies inside so we cannot use Cauchy's integral formula we have to solve by Cauchy's residue theorem so now first write z equal 0 pole of order 2 lies inside the C. Next, z equal to -1, pole of order 1 lies inside the C. Next, z equal to pole of order 1 lies outside the C. Yes, now solve this problem. Sir, circle radius வந்து 3/4 ஆகும் சார். 3/2, 1.5. ஓகேங்க சார், ஓகேங்க சார். Yes, students, you try by yourself.
ஹலோ சார். சொல்லுங்க. சார் at z equal to 0 minus 1 by 4ங்களா? இல்ல சால்வ் பண்ணாதான் தெரியும். எனக்கு தெரியாது ஆன்சர். சால்வ் பண்ணலாம். At z, so residue of f of z at z equal 0, pole of order 2. அப்ப என்ன பண்ணோம்? z square into f of z முன்னாடி என்ன வரணும்? d by dz 1 by 1 factorial limit z tends to 0. So limit z tends to 0, d by dz of e power z divided by z plus 1 into z minus 2. So limit z tends to 0, d by dz of e power z by z square minus z minus 2. Now limit z tends to 0, then z square minus z minus 2 whole square, z square minus z minus 2 into e power z minus e power z into 2z minus 1. Now substitute z equals 0, what will you get? Minus 2 z equals 0 plus 1 divided by z equals 0 4 minus 1 by 4. Correct? All of it check. Yes sir. If any calculation mistake also, you please correct it. Minus 1 by 4. Now residue of f of z at z tends to minus 1. So limit z tends to minus 1, z plus 1 into f of z. Limit z tends to minus 1, e power z by z square into z minus 2, e power minus 1 whole square 1 minus 3. Now residue of f of z at z equal to is equal to 0. Y lies outside. So now integral answer 2 pi I into minus 1 by 4 minus e power 1. So answer, if you need, you take LCM. 2 pi I into minus you take outside 3 plus 4 e power minus 1 divided by 6. Now final answer minus pi I by 3 into 3 plus 4 by e. Any calculation mistake, please check it out. சார் ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் எனக்கு டவுட் இருக்கு சார். காச்சிஸ் ரெசிடியூ தியரம் எப்போ யூஸ் பண்ணணும், காச்சிஸ் இன்டெக்ரல் தியரம் எப்போ யூஸ் பண்ணணும் சார்? எதுன்னு சொல்லுங்க. ஹலோ, எனி டவுட்? Any calculation mistake, please tell me. ஹலோ சார், கேக்குதுங்களா? சொல்லுங்க சார். எப்போ வந்து காச்சிஸ் இன்டெக்ரல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும், எப்போ ரெசிடியூ யூஸ் பண்ணணும் சார்? ஒரே ஒரு டைம் மட்டும். ஒரு போலோ மோர் தென் ஒன் போலோ இன்சைடா இருக்கிறப்ப we cannot use Cauchy's integral formula. That time you have to use Cauchy's residue theorem. இங்க இது இன்சைடு இது இன்சைடு, அப்ப Cauchy's integral formula யூஸ் பண்ண முடியாது. So we can use Cauchy's residue theorem. Okay sir. Okay, so last one more concept. சார் லாஸ்ட்ல ஐ திங்க் சார் 6 வந்துச்சு. 12 தான சார் வரணும். எந்த இடம்? கீழ பாருங்க சார். இங்கீங்களா? ஆமா சார். 12. So answer 6. Let's take next one more question. Integral over c tan z dz equal to what? The value of c is mod z equal to 2.
Integral over C tan z dz equal to what? Here C small z equal to, student listen, but here this is, we can write, howly write, replace tan z sin z Sin by z. cos z dz. Here what is the value of C? Mod z equal to 2. Now what do you, how will you find pole? Cos z equal to 0. What is the value of z? Z equal to cos inverse of 0. So z equal to எப்ப 0? Pi by 2. Cos plus or minus, okay? Plus or minus pi by 2 0. Cos pi by 2 0. Cos of minus pi by 2 0. Next plus or minus 3 pi by 2. Next plus or minus pi by 2. Like that. So these all are the poles. Take this problem. New problem. This is also important. But here, what are the poles lies inside? Z equal to pi by 2. Lies inside or outside? Pi odd value 3.14. 3 by 2, 1.5. Up lies inside the C or outside the C? Lies inside the C. Next, Z equal to minus pi by 2 also lies inside the C. But what about Z equal to 3 pi by 2? Lies inside the C or outside the C? 3 into 3 na 9, 9 by 2, 4.5 கண்டிப்பா lies outside the C. All these poles are lies inside or outside? Lies outside the C. So we can find residue at Z equal to pi by 2 and residue at Z equal to minus pi by 2. But see, residue of f of Z at Z equal to A is f of A by G dash of A. This is one of the formula. F of Z by G of Z formula. Note down this formula. F of A by G dash of A. New formula f of A by G dash of A. இது ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருந்தா, ஓ இங்க f of Z வேண்டாம், இங்க f of Z இருக்கா, ஒரே நிமிஷம் listen. இது P of A by Q of A if f of Z in the form of P of Z by Q of Z. Note down. So இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா f of Z மேல ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும், கீழே z minus A z minus B அந்த மாதிரி போல்ஸ் இருக்கும். பட் ரெண்டுமே ஃபங்க்ஷன். f of Z is the ratio of two function, P of Z by Q of Z. Now what is residue of f of Z at Z equal to A? P of A by Q dash of A. அது ஒரு ஃபார்முலா நோட் பண்ணிக்கங்க. Now residue of f of Z at Z tends to pi by 2. So this again f of Z in the form of sin Z by cos Z. So மேல அப்படியே sin pi by 2, sin pi by 2 divided by, what is differentiation of cos Z? Minus sin Z. Therefore minus sin pi by 2. So what is answer? What is sin pi by 2? 1. So answer minus 1. Hello? Classல இருக்க கூப்பிடுறேன் அப்புறம். See student, மேல sin pi by 2, but the differentiation of cos Z is minus sin Z minus sin pi by 2 minus 1. Now residue of f of Z at Z tends to minus pi by 2. What is answer? மேல என்ன வரும்? Sin of minus pi by 2. Because of sin of minus pi by 2, what is differentiation of cos Z? Minus sin Z. So minus sin of minus pi by 2. அப்ப மேல என்ன ஆன்சர் வரும்? மேல minus 1 வரும். Sin of minus pi by 2 we can write minus sin pi by 2 minus 1. இங்க என்ன வரும்? Minus வெளிய வரும். அப்ப என்ன வரும்? Plus 1 வரும். So final answer minus 1. Now what is integral answer? 2 pi I into sum of residue. So 2 pi I into minus 1, final answer minus 4 pi I.
Yes, this problem also asked in previous year. Take down this problem. Find integral over C 1 by sin z dz. Here C value mod z equal to 4. Here C value mod z equal to 4. Yes, here poles. First we can find poles. So for poles denominator equal 0, z equal to sin inverse of 0. What about sin? Plus or minus pi, plus or minus, oh 0 வரும் அதை விட்டுட்டோம். Sin 0 என்னது 0. Therefore z equals 0, then plus or minus pi, plus or minus 2 pi, plus or minus 3 pi, plus or minus 4 pi, dot 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 dot. These all are the poles, infinite poles. Yes, Sarath Babu, உங்க மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க. ஒரு சத்தம் வருது என்னமோ. So z equals 0 plus or minus pi. ஏன்னா sin 0 என்னது 0, sin pi 0, sin of minus pi 0, sin 2 pi 0, like that. Now z equals 0 lies inside or outside? Inside. Yes, lies inside the C. Then what about z equal to pi? Lies inside or outside? Lies Inside. inside. Pi na 3.14, அதுவும் எங்க தான் inside தான். Now what about z equal to minus pi? Also lies inside the C. But z equal to pi lies Outside. very good outside the C. Why? ஏன்னா 2 pi na approximate 2 into 3.14 around 6 point something வரும். But which is less than greater than radius. 6 is greater than radius. அப்ப இது எல்லாமே எங்க இருக்கும்? Outside. Outside the C. Now residue of f of z at z equal to 0. So now this you take in the form of f p of z by q of z. So மேல வந்து 1 தான் வரும். கீழ what is differentiation of sin z? Cos z. அப்ப cos 0. What is the answer? 1. This formula f of p of a by q dash of e. Now residue of f of z at z equal to pi. மேல 1 தான் வரும், கீழ மேல 1 அப்படியே இருக்கும். கீழ what is differentiation of sin z? Cos z. So you can write cos pi. What is the value of cos pi? Minus 1. Now residue of f of z at z equal to minus pi. மேல 1 வரும், கீழ cos of minus pi. Whether cos is even function or odd function? Even function, sir. Even function. Cos of minus pi equal to cos pi. So answer minus 1. Therefore integral answer 2 pi I into sum of residue at each pole. 2 pi I into what is sum of residue? 1 minus 1 minus 1. Answer minus 2 pi I. So this Sir. you can try as 1 minute. Integral over C z secant z dz equal to what? Here the value of C mod z minus pi by 2 equal to pi by 2. Tell me what is your doubt? வேற டவுட் கேட்டீங்களா? என்ன டவுட்? சார் இல்லைங்க சார், மத்தியானம் கிளாஸ் எவ்வளோ நேரத்துக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுங்க சார்? மதியமா 1 hour லஞ்ச் பிரேக். ஓகேங்க சார். இப்போ கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. 3 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ லிசன், இங்கே சிவில் மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாளையிலேருந்து டெய்லியும் கிளாஸ் ரூம் கோச்சிங் இருக்கும். கிளாஸ் ரூம்க்கே ஃபேக்கல்ட்டி வருவாங்க. ஸோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறவங்க கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. ஸோ நம்ம எல்லாமே ரொம்ப நல்ல நேம் வாங்கின எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஃபேக்கல்ட்டிஸ் தான் போடுவோம். ஏற்கனவே கிளாஸ் நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற ஃபேக்கல்ட்டிஸ் தான் போடுவோம். ஏன்னா நம்ம 3 years சென்டர் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நிறையா ஃபேக்கல்ட்டிஸ் நம்மகிட்ட இருப்பாங்க. பட் ஒவ்வொரு ஃபேக்கல்ட்டி திடீர்னு 3 மாதம் வர மாட்டாங்க. அதுக்குள்ள வேற ஃபேக்கல்ட்டி யூஸ் பண்ணுவோம். கான்ஸ்டன்டா ஒரே ஃபேக்கல்ட்டி இருக்க மாட்டாங்க. பட் 1 or 2 ஃபேக்கல்ட்டி கான்ஸ்டன்டா இருப்பாங்க. ஸோ நாளைக்கு ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி அவர் நல்ல ஃபீட்பேக் இருக்கு, நிறைய சென்டர்ல கிளாஸ் எடுத்திருக்காரு. ஸோ நாளைக்கு அவர் கிளாஸ் எடுப்பாங்க. அதே மாதிரி சாட்டர்டே இல்லை சண்டேக்கும் அதுக்கு வேற ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வருவாங்க.
ஸோ அவரும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சேலம்ல சோனா காலேஜில் கேட் கோச்சிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ அங்கே எந்தெந்த ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இருந்தாங்களோ அதில் ஒரு 4-5 ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எடுத்தாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாமே ஃபீட்பேக் நல்லா இருக்கிறதுனால அந்த ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வச்சு தான் சிவில், மெக்கானிக்கல், ட்ரிபிள் இ, சிஎஸ்சி எல்லாத்துக்குமே பண்ணுவோம். ஸோ ஏற்கனவே ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஃபீட்பேக் நல்லா இருக்குங்கிற ஃபேக்கல்ட்டிஸ் தான் இருப்போம். சப்போஸ் அந்த ஃபேக்கல்ட்டியோட அப்ரோச் உங்களுக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா ஃபேக்கல்ட்டிகிட்ட டைரெக்டாக இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. அப்படி கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஃப்ளோவில் கிளாஸ் வேணுமோ நான் ஃபேக்கல்ட்டிகிட்ட சொன்னால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ மெயினாக இங்கே ஃபேக்கல்ட்டிக்கு நாலேஜ் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும். பட் அதை டெலிவரிங் ஸ்கில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில். ஸோ சிவில், மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. பட் நாளைக்கு வந்து இசி, ட்ரிபிள்இக்கு லீவு, டுமாரோ லீவ். ஏன்னா ஃப்ரைடே நாளைக்கு, டுமாரோ லீவ். இசி, ட்ரிபிள்இக்கு நாளைக்கு லீவ். சாட்டர்டே வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேப்பர் ஸ்டார்ட் ஆகும். பேசிக் இன்ஜினியரிங்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த பேப்பர் ஸ்டார்ட் ஆகும். சார் சேம் ஃபேக்கல்ட்டிங்களா சார் இல்லை சேஞ்ச் பண்ணிருக்கீங்களா? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கா? ஆமாங்க சார். வேற ஒரு மேடம் வருவாங்க. ஓகேங்க சார். சாட்டர்டே லீவா சார்? நாளைக்கு சாட்டர்டே கிளாஸ் இருக்கா சார்? எதுங்க? சாட்டர்டே கிளாஸ் இருக்கா சார்? இருக்கு, சாட்டர்டே இருக்கு, சண்டே இருக்கு. சார் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எடுப்பாங்களா சார் இல்ல லாஸ்ட் கிளாஸ் முடிஞ்சு எடுப்பாங்க? இல்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எடுப்பாங்க. சார் ஷார்ட்டா நோட்ஸ் தான் கொஞ்சம் எடுப்பாங்க. கொடுக்கணும் ஏன்னா சார். சிலபஸ் வந்து ஒரு 25 டேஸ்ல கம்ப்ளீட் பண்ணோம். நான் ஒரு 10 ஹவர்ஸ் தான் சொல்லியிருக்கேன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு. நீங்க அந்த 10 ஹவர்ஸ்க்குள்ள ஃபேக்கல்ட்டில எல்லாமே வாங்கிக்கிங்க, இல்லைன்னா எக்ஸ்ட்ரா தேவைன்னா நோட்ஸ் வாங்கிக்கிங்க. சார் நோட்ஸ் தருவாங்க சார்? நோட்ஸ் தான் சார். அது ஃபேக்கல்ட்டிஸ் கேளுங்க, ஃபேக்கல்ட்டிஸை கேளுங்க. நானும் கேட்கறேன், நீங்களும் கேளுங்க. ஓகேங்க சார். 10 ஹவர்ஸ்க்குள்ள தான் கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். சாட்டர்டே நான் சொல்றேன், நாளைக்கு சொல்றேன். நாளைக்கு லீவு, இசி, ட்ரிபிள்இக்கு லீவு. பட் மெக்கானிக்கல், சிவில், ஏரோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரா இருந்தீங்க அவங்களுக்கு நாளைக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. கிளாஸ் ரூம் கோச்சிங் வரவங்களா இருந்தா வாங்க, இல்லைன்னா ஆன்லைனா இருந்தாலும் ப்ராப்பர் அட்டன் பண்ணிக்கங்க. ஸோ திஸ் ஆன்சர் யூ கேன் ட்ரை இட். ஸோ ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம் ஆன்சர் -π²i. எஸ், இசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்கு. ஸோ அவங்க யார் இசி ஸ்டூடெண்ட்ஸோ அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸோ இல்லை இஎம்டி, பட் இஎம்டி தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கணுமா அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கணுமான்னு தெரியல. ஸோ இசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் வாட்ஸ்அப் மீ. ஸோ ட்ரிபிள்இக்கு மெஷின்ஸோ பவர் சிஸ்டமோ ஸ்டார்ட் பண்றப்ப இசிக்கு இஎம்டி ஆர் இஎம்டி இல்லைன்னா வி ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் என்னது அனலாக் சர்க்யூட்ஸ். ஸோ இசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. யார் யார் அட்டன் பண்றீங்களோ அவங்க குரூப்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணாலும் ஓகே. ஃபுல் ஃபீஸ் பெய்டு குரூப்ல இருப்பீங்க. ஸோ இசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் இன்ஃபார்ம் இட். எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு, தென் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் இருக்கு, சாரி தென் இது இருக்கு, இது அனலாக் சர்க்யூட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் குரூப்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. அனலாக் சர்க்யூட்ஸ்க்கு நான் ஒரு நல்ல பிளான் வச்சிருக்கேன். ஏன்னா அது வாஸ்டான சிலபஸ். ஸோ நானும் நிறைய வீடியோ கிளாஸ் பார்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அது டெய்லி 1 hour டெய்லி 2 வீடியோ 1 hour. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிளான் இருக்கு. ஸோ இசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ரிப்ளை பண்ணுங்க. எஸ், டேக் லஞ்ச் பிரேக். ஆஃப்டர் த லஞ்ச் பிரேக் வி கேன் கண்டினியூ. ஸோ லஞ்சுக்கு அப்புறம் கிளாஸஸ் ஒன்லி ஃபார் இசி அண்ட் ட்ரிபிள்இ கண்ட்ரோல் சிஸ்டமோட லாஸ்ட் கிளாஸ்.